the most challenging part of writing, filming and acting? అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? From a filming perspective, when you have complicated thought processes, kada, or you have multi-layered plots, or you have complex characters, and you're working within a genre of sci-fi, my duty is to make this as entertaining as possible. Keep our audiences in mind. Make a show where audiences are gripped by the storytelling. Take them into confidence. So this is a show that is driven to keep you hooked, keep you invested, keep you wanting to discover what's happening next. That is my primary duty as a director, to keep it as interactive and interesting as possible. So it is a challenge to break down the complexities of the story. But in the process of doing that, we were able to make it very, very entertaining, I think. So see, this is a space that I've never been in before. Most of the spaces I've been in are mostly rooted in some kind of realism. Whether it could be behavior or acting or plot or something like that. This was a space I really enjoyed because it was something that I was doing for the first time. Sci-fi itself it's not a sci-fi need not be based on any actual science, kada. Right. That's why we call it science fiction. So that science fiction was a big kick for me. What can we show within the realm of, because there are no rules here. You can bend certain facts, you can bend certain ideas, you can introduce new concepts just to make it intriguing. So you can kind of play God in some ways. What I mean by that exactly is you must experience in the show. Kani that for me has been the most rewarding aspect. I felt like a child in a toy store. ఇది చేయొచ్చు, అది చేయొచ్చు, దీన్ని పెట్టి ఇప్పుడు లిగో పీసెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ లిగో పీసెస్ కి పెట్టి యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఐ ఫెల్ట్ లైక్ లైక్ అ కిడ్ ఇన్ అ క్యాండీ స్టోర్ అంటారు. ఐఎమ్ మోర్ లైక్ అ కిడ్ ఇన్ అ టాయ్ స్టోర్. ఐ థింక్ విత్ దిస్ ఫిల్మ్ it felt like that. I wanted to give audiences, because the script, the fundamentals, the plot, the characters are already in a great place. My duty is to make sure that the audiences have a good time watching this. That's the drive of the show. We are not saying we are making something deep or something very dark. No, we're making something which is entertaining. That's why entertainment to kuda pacey ga untundandi. Very pacey. 8 episodes, all of them under half an hour. So it's going to keep you at the edge of the seat, making you want to see the next episode, I'm thinking. So Nandu, from an actor's perspective, I think complex characters ఉన్నప్పుడు it's emotionally draining. Usual గా actors కి కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు లేదు, కొద్దిగా సరదాగా హ్యాపీ గో లక్కీ క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పుడు పర్లేదు. స్పెషలీ ఫర్ అ రోల్ లైక్ విక్కీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎమోషనలీ డ్రైనింగ్, బికాస్ వీడు ఏ ఫ్రేమ్ పెట్టినా కూడా ఆల్వేస్ థింకింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నట్టు కనిపించాలి. ఇప్పుడు లోపల మనం అనుకునేది మొహంలో కనబడాలి, డైలాగ్ చెప్పకుండా అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్. అసలు మనం యాక్టింగ్ చేస్తున్నట్టే ఉందా, మనం ఇక్కడైతే ఏదో నేను ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోతున్నాను, అది రేస్ గుర్రంలో శృతి హాసన్ టైప్ నా పరిస్థితి, లోపల ఫీల్ అవుతున్నాను, బయటకు కనబడట్లేదు సార్. ఆ జోన్లో ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా చాలా ఎక్కువ. దానికి నా ఒక్కడి ఎఫెక్ట్ సరిపోదు, దానికి కెమెరా, లైటింగ్ ప్లస్ వీడున్న జోన్లో ఒక మ్యూజిక్ అన్నీ వస్తే వీడు కనిపిస్తాడు అనేది. కానీ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం షూట్ చేస్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమో గ్రేట్ యాక్టర్స్లో కనిపించి నేను ఒక్కడనే డమ్మీగా ఏం చేయనట్టు అనిపించే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. That is emotionally draining. This show, shooting for this show was physically also draining. అది నేను చెప్పాలి. చాలా చాలా ఫిజికల్లీ డ్రైనింగ్. అక్కడెక్కడో ఆ టెరైన్స్లో మేము షూట్ చేసిన కాఫీ ఎస్టేట్స్లో ఆ చెట్ల మధ్యలో, బికాజ్ వర్షం ఇంకా కంటిన్యూస్ రెయిన్ ఉంటుంది, రెయిన్, ఎండలు అలాగే ఉంటాయి, చలి అలాగే, ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ ద రెగ్యులర్ కంఫర్ట్స్ దట్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ యాజ్ యాక్టర్స్ గా అక్కడ దొరికే ఛాన్సెస్ జీరో. ఏ ఇంపాసిబుల్. ఒక్కసారి ఆ చెట్ల లోపలికి వెళ్ళామంటే ఏం లేదు, యూ హ్యావ్ టు వాక్ ఆల్ ద వే త్రూ, యూ హ్యావ్ టు వాక్ బ్యాక్. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పరిగెత్తాలి, ఇంకోటి ఏదో ఫైట్లు ఉంటాయి. సో ఈ మిక్స్చర్ ఆఫ్ దీస్ టూ. అండ్ నేను ఈ రోల్ కోసం నేను ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ఏదైతే ఒక డైట్, ఒక స్ట్రిక్ట్ దీంట్లో ఉన్నానో, సో ఇట్ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ మీ. సో దట్ వాజ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్. రైటర్స్ ఛాలెంజ్, హెవీ ఛాలెంజ్ అది. అమ్మో, ఆయన అంటున్నారు దీని తర్వాత వెబ్ సిరీస్లు రాయాలంటే భయం వేస్తుంది అంటారు, అంత ఎనర్జీ. అంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం ఫస్ట్. అండ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ని మనం ఇప్పుడు జనరల్ సినిమా అనేటప్పటికి ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, ప్రొటాగనిస్ట్ ఉంటాడు, వాడిని మనం లవ్ చేస్తాము, మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని జస్ట్ వస్తాయి, దే బిహేవ్, దే విల్ హెల్ప్ టు టేక్ ద స్టోరీ ఫార్వర్డ్.
బట్ వెబ్ సిరీస్కి వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ దట్ యూ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్ అండ్ ఆల్సో యూ స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ విత్ అనమాట. స్లోగా ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ని చంపాలంటే చాలా బాధేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, నైస్. Obviously you feel like you're the mother of the story, right? So అప్పుడు మనం మధ్య మధ్యలో జై జార్జ్ ఆర్ఆర్ మార్టిన్ అనుకోవాలి, చంపేస్తూ ఉండాలి. సో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే కనుక మల్టిపుల్ డ్రాఫ్ట్స్ రాస్తున్నప్పుడు అంటే లైక్ దర్ ఆర్ మెనీ డ్రాఫ్ట్స్ దట్ వి రోట్. అంటే నేనే ఆల్మోస్ట్ 2-3 years స్పెండ్ చేశాను ఈ స్క్రిప్ట్ మీద. తర్వాత అనీష్ స్పెండ్ అనదర్ 1 year on this. So it was a very tedious and long process, but ultimately when you finally, I think I needed someone like Anish to take it forward because like I was so confused with so many drafts and so many things, so many characters. ఒక saturation అంటే like I lost a track అనమాట. అంటే లైక్ ఎక్కడున్నాను అంటే నేను ఐలాండ్లో ఉన్నాను, ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని నా చుట్టూరు ఉన్నాయి. It was very difficult. And I'm sure someone should give a proper validation. దానికి అది కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది కొంచెం వేరే పర్స్పెక్టివ్ నుంచి వస్తేనే మీకు కూడా డెఫినెట్గా మూవీ స్టోరీ అయితే కనుక యూ కెన్ అట్ వన్ పాయింట్ సబ్జెక్టివ్ గా మనం కాకుండా ఆబ్జెక్టివ్ గా బయటకు చూడగలుగుతాం. బట్ ఇంత పెద్ద దాంట్లో వెన్ యూ ట్రావెల్ విత్ ఇట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్, సో ఒక పాయింట్ తర్వాత మన జడ్జ్మెంట్ పోతుంది. సో యూ నీడ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పర్స్పెక్టివ్ టు టెల్ దిస్ ఇస్ రైట్ అండ్ దిస్ ఇస్ రాంగ్.